हेलो वेलकम टू माई क्लास। साडा टॉपिक चल रहा सी कंजरवेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनीमल्स, पौदिਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। इस कारण इन्हां दी सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्तिगत तौर पे या फिर समाजिक तौर पे ईवन कि सरकार भी इस दी सुरक्षा लई जिम्मेवार हो सकती है। हुण सरकार या समाजिक तौर पे काफ़ी इस दे रिलेटेड स्टैप्स भी चुके गए हैं कि किस तरह असी इसनूं बचा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साडी लाइफ दे हिस्से हैं जंगल। तो इन्हां दी सुरक्षा साडी जिहड़ी एक जिम्मेवारी व्यक्तिगत तौर पे भी साडी एक जिम्मेवारी बनती है। ओके, हुण साडा टॉपिक है जंगल अते जंगली जीवन की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन। कंजरवेशन मीनस सुरक्षा, प्रोटैक्शन। ओके, हुण असी जिहड़े साडे जंगल अते जंगली जीवन की सुरक्षा असी कई तरीके ना कर सकते हैं, पर कुछ इस सरकार ने या फिर समाजिक संस्थावां ने कुछ इस तरह के रखवें स्थान बनाए हैं जिथे असी जंगली जीवन नूं असी बचा सकते हैं। हुण सब तो पहला वो बड़ा राखवां स्थान है जंगली जीवन रखां, जिसनूं असी कहने आ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगला है नैशनल पार्क। थर्ड नंबर पर आ जाता साडा जीव मंडल रिजर्व विच इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बारे हुण एक एक करके असी चर्चा करते हैं। हुण पहली गल आउंदी जंगली जीवन रखां दे बारे। अजिहे खेतर जिथे जानवरां अते इन्हां दे निवास स्थानां नूं बचा के रखिया जाता है। हुण निवास स्थान की हुंदे हन जिथे जंगली जीवन जिहड़ा जिथे वसदा है पूरा, वो हुंदे आ उन्हां दे निवास स्थान। It is the area where animals and their habitats are protected. Habitats मतलब कि उन्हां दे निवास स्थान जिथे जीव जंतु जिहड़े आ साडे रहिंदे आ। हुण इत्थे बस इहदा मकसद एक आ कि जानवरां नूं असी जिन्ने भी साडे जानवर आ उन्हां नूं बचा के रखना अते कुदरती आवास विच ही रखना उन्हां नूं। ओके, अगला है साडा नैशनल पार्क। नैशनल पार्क अजिहे खेतर जिथे किसी स्थान दे पौदिਆਂ, जंतुओं ਅਤੇ इतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा की जाती है। इस दे बारे असी चर्चा करनी इतिहासिक वस्तुआं किहड़ियां हन। इहदे विच तां सिर्फ इहदे विच यह डिफरेंस है कि इत्थे असी प्रोटैक्शन सिर्फ जंतुओं नूं दिंदे आ, इत्थे साडी प्रोटैक्शन पौदिਆਂ नूं भी मिलदी आ, जंतुओं नूं भी मिलदी आ ते इतिहासिक वस्तुओं नूं भी मिलदी आ। इहदे विच दोनां विच यह डिफरेंस है। अगला है जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। वो विशाल खेतर, ये की हुंदा, एक विशाल खेतर हुंदा, एक वो विशाल खेतर जिथे पौदिਆਂ, जंतुओं अते आदिवासियों नूं परंपरिक ढंगां नाल जीवन गुजारन लई रखिया जाता है। इत्थे की हुंदा आ कि जिन्ने भी साडे जीव पौधे आ जां जंतु आ, एक पर्टिकुलर एरिया दे अते आदिवासी नूं असी परंपरिक तौर ते उन्हां नूं रहण लई परंपरिक ढंगां नाल जीवन गुजारन लई रखिया जाता है इन्हां खेतरां दे विच। इट इज़ अ एरिया वेयर प्लांट्स, एनीमल्स एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स इज़ प्रोटैक्टेड। ट्राइबल्स कहने असी आदिवासियों नूं। इस बारे असी हुण डिटेल विच चर्चा करनी है, एक एक करके डिटेल विच असी पढ़ांगे। ये तो अगला साडा टॉपिक, सब तो पहला टॉपिक होना जंगली जीवन रखां। इस दे बारे असी डिटेल पूरी डिटेल दे विच पढ़ांगे। इहदा मकसद की आ, ये किद्दां किद्दां विकसित हुंदा आ, इस दे बारे असी पढ़ांगे सारा। ओके, हुण असी गल डिटेल विच करांगे जंगली जीवन रखां दी, जिसनूं अंग्रेजी भाषा च कहने असी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसका मेन जिहड़ा उद्देश्य आ जानवरां अते इन्हां दे निवास स्थानां नूं बचाउणा, एनीमल्स एंड देयर नैचुरल हैबिटेट्स टू बी प्रोटैक्टेड। ये एक मेन इहदा ऑब्जैक्टिव आ। ओके, हुण जो
ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੱਕੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਹੁਣ ਫਲੋਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਫਲੋਰਾ। ਫੌਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੌਨਾ। ਓਕੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ। ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆ, ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਇੰਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਸਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਿਨਕ ਬਿਊਟੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਸਿਨਿਕ ਬਿਊਟੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਮੜੀ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਬੋਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਮੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਆ, ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਪੌਦਿਆਂ, ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਲ ਦਾ
ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ, ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਂਡੇਮਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਭਾਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਫੇਦ ਭਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿਓਂ ਕੱਦ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗਲਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਬ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਤਪੁੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਆ, ਉਸ ਖੇਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ। ਓਕੇ।